अरे गोविंद भाई तोर बाहागर कथा कौन है? तू पूरा झील देखा जाइलु कौन करी भाई सब मो भाग्य मत लगुच मो भाग्य मत विभाजक नाही रे। अरे सेमिति कौन कहूचु? अरे कथारे अच्छी जी जहाँ हांडी रे चाउल पकई थाए से घर को बहु हो जाए रे। हाँ जे जुआड़े झील देखा गले से माने कहले कौन रानी देख टे सज हो बाहर पड़े बापा तम कहवा अनुसार फलमूल आ जलखिया सब आंटी मदन बाबू अरे मदन बाबू कोणी आसले बेटा आसो हां आसंदो आसंदो आज्ञा आसंदो आसंदो आज्ञा आसन ओहो हां हेला बापा हेला 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 ये आपन को पुओ बोलते हां हां अच्छा खाइबा पीवा काहे की करूथिले केलानी हां हां जदी कर दी छथि खाइ दबा हो हो भले भले पहुंचले तो बाटे किसी असुविधा नहीं नाई नाई असुविधा काहे हम भलरे भलरे पहुंच गलु किछि असुविधा नाई एथर कहतु जोई पु हमर लाजुकुरा देखले जा जना पड़ुची भाग्य थिले मितिया पिला मिलंती हाँ मध्यस्थी बाबू आपण तो सब जानी थिबे ले पुआ हमर कोन चाकरी करची की अरे तापर कौन होला? नहीं माने मु को कहतली कि पुआ हमर पान दुकान दे देछि म किछि असुविधा नाही व्यापार बहुत व्यापार होछि बढ़िया व्यापार ओ देखंतु आज्ञा आपण को झीर किछि भी असुविधा हबनी मु आपण को झीर को राणी कर रखिबी एतिक विश्वास हम आपण मो ऊपर रखंतु। हेलो रानी ये सब जिनस नहीं गलु आ किसी आना या नहीं फेरी देवा दुकान रे अजथा कहीं खर्च कर जाबा नहीं जा तापर तुम फेरी आसिल। अरे तू एमती बाउली कहीं होचु थरे थरे सुन उठले 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 किछ कोनी मोर 500 टका लॉस हो जाइथंदा बे बापा एमिति कोन कहउछ पुनिया कोन एमिति कहंती तुम कौन भावुच ता मन है चंद्र भात बढ़ाउछ। अरे मो झियो कॉलेज पाठ पढ़ुची मु ता पे चाकरिया पर गोटे खोजुची तुम एथि करि परिबोनी मध्यस्थी बाबू भल प्रस्ताव आनिबो भल पैसा पाइबो। अरे से कथा हो गला देखिबू तू बाहा जु से झील अविवाहित हो रही जो वो कौन करुची पुआ हमर सुराट रे चाकरी करछंती आपण तो सदाळे चाकरिया चाकरिया खोजले मो सुराट रे चाकरी करछन धरि के आछी भल पुओ भल प्रस्ताव आपण देखिबे बाबू को घरे जहा अछि सब सुराट जिंस आपण जोटा को देखिबे सुराट आकर तो खाली सब सुराट बढ़िया प्रस्ताव सुराट चाकरी पुओ नल नल जिंस थाके तो नेलु असुविधा किछ होबनी ना ना ई बागर होई परिबोनी पुणी बागर भांगी देले हाँ चल उठा 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 देखो सब मैंने घर द्वार टी देखी न था जेहेतु झील ने भी घर द्वार टी देखिकी जाइए पुओ तो आसनी देखो आज्ञा ये मोर बापा था 14 पुरुषर घर मु किछि करनी देखो जो जहाँ व्यवस्था आप देखिए किए देख ये आमर सीढ़ी घर से रोसई घर आईटा तो माने शोवा घर गोटे स्टोर रूम गोटे आमती से लगी आप देखिए किए देख शुणु मदन बाबू हाँ डेरी कर बसिकी जहाँ दुख सुख बसिक आसन मुनि घरे आ किए अच्छा झील गोटे शाशु रही दी पुओ अच्छा आम स्वामी स्त्री 2 जन 4 जन परिवार आ छोट परिवार तो सुखी परिवार एते दिन पर तुम जो कहतलो सरकारी चाकरिया
ମୁଁ ସେଇ ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ ପ୍ରସ୍ତାବଟା ଆଣିଛି। ବଢ଼ିଆ ପ୍ରସ୍ତାବ, କିଛି ବାହୁନିବାର ନାହିଁ। ହଁ ହଁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯାହା ପଚାରିବା କଥା ପଚାରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆପଣଙ୍କ ସମୁଦୁଣୀ ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ। ସିଏ ହେଲେ ଘରର ହତା କଥା ଦୈବବିଧତା ସବୁ। ସିଏ ରାଜି ତ ତାଙ୍କ ଘରେ ସମସ୍ତେ ରାଜି। ପୁଅ କି ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ଆଉ କେତେ ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି? କୋଉଠି ବଡ଼ ସ୍କୁଲରେ ପିଅନ ଅଛି। ଏମିତି ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ଚଳୁଛୁ ଆଉ। 15,000 ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଉଛି। ତମ ଝିଅଟି ଦେଲେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିବ। ମଧ୍ୟସ୍ଥି ବାବୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ମୋର ମନ ପାଇଲାନି। ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛ? ପିଅନ ଚାକିରିଟେ ହେଲେ ବି ସରକାରୀ ଚାକିରି। ତୁ ଚୁପ୍ କର। ବଡ଼ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତୁ କାହିଁ କଥା କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ? ଚାଲ ନହେଲେ ଯିବା ଆଉ। ଏଇଠି ଓଡ଼ିଆଟା ମାଡ଼ ଖାଇଗଲା। ମୁଁ ତମକୁ କେତେ ଥର କହିଲିନି ମଧ୍ୟସ୍ଥି ବାବୁ, ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ କରିଦେବା ପାଇଁ। ଓହୋ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କାହିଁକି ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛନ୍ତି? ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣୁନି? ଏ ବାବୁଙ୍କର 100 ଏକର ଜମି ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ରାଣୀ ଭଳିଆ ରହିବ। ଏଇ ବାହାଘର ହେଇପାରିବନି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ହଁ ଆସ ଆସ ଯିବା। ବାପା ତମେ ଆଉ ବାଛନି, ଝିଅର ବୟସ ଗଡ଼ି ଯାଉଛି, ମୋ ବୟସ ବି ବଢ଼ିଗଲାଣି। ତୁ ତ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା କହୁଛୁ। ତୁ କ'ଣ ଚାହୁଁ ତ ବହୁତ ଭଲରେ ହବୁନି? ବା ମୁଁ ଚାହୁଁଛି, ଆଜିକାଲି ଛେଳି ଚରା ପିଲା ବି ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଖୁସିରେ ରଖୁଛି। ଦେଖିବ ତମର ଏଇ ଗୁଣ ପାଇଁ ଦିନେ ରାଣୀ ବୁଢ଼ୀ ହେଇଯିବ, ନହେଲେ ଆଉ କାହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇକି ଯାଇକି ରହିବ। ଚୁପ୍, ଏକଦମ ଚୁପ୍। ତୁ ଏଡ଼େ ବଡ଼ କଥା କହନା। ଯିବାନି, ଆମ ପରିବାର ଭିତରେ ଏଭଳିଆ କଳାକାର ପୁଅଟାକୁ ଜନ୍ମ ହେଲା। ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଛି ମାନେ ମୋ ଝିଅକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ ଦେବି। ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ଆପଣଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଭଲ ଘର, ଭଲ ଝିଅ, ସତେ ଭଗବାନ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଝିଅକୁ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। ଆପଣ ତାକୁ କୌଣସି ଗୁଣରେ ବାହୁଡ଼ି ପାରିବେନି। ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ। ମଦନ ବାବୁ, ଆଜ୍ଞା ଏଇ ତ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ। ବାବୁ ଗୋଡ଼ ହାତ ଟିକେ ଧୋଇଦେ ଟିକେ। ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ। ଥାଉ ଥାଉ, ମୋର ବହୁତ କାମ ଅଛି। ମୁଁ ଝିଅକୁ ଦେଖିକି ପଳେଇବି। ଥାଉ। ହଉ ହଉ, ରଖେ ରଖେ ରଖେ। ହଉ ଘର କଥା ତ, ବସନ୍ତୁ ବସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ବସନ୍ତୁ ବସନ୍ତୁ। ବସନ୍ତୁ ବସନ୍ତୁ। ହଉ ପୁଅ ବସ ବସ ବସ। ବୁଝିଲେ ମଦନ ବାବୁ, ହଁ ତମ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏମିତି ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବଟେ ଆଜି ଆଣିଛି, ବୁଝେଇଲ? ହଁ ହଁ। ତମେ ଆଜି ଏଇଟାକୁ ହଁ କରିକି ହିଁ ରହିବ। ଆଉ ଏଇ ବାହାଘରଟା ନିଶ୍ଚୟ ହବ। ହଉ ଭଗବାନ। ମୋର ଯୋଉ କହିବା ଅନୁସାରେ ଯୋଉ ପ୍ରାପ୍ୟଟା ହଁ ମତେ ଦବ, ଆଚ୍ଛା। ବୁଝେଇଲ? ହଁ ନିଶ୍ଚୟ। ଆଉ ମ୍ୟାଡାମ ଆସିଛନ୍ତି। ହଁ। ମ୍ୟାଡାମ କଣ କହିବା କଥା ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ କିଛି କହିବେ? ଆଉ କୁହନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମ, କଣ ପଚାରିବା କଥା ପଚାରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଝିଅକୁ ଦେଖିବା କଥା ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ମୋ ପୁଅ ଏଥିପାଇଁ ଆସିଲାନି ଯେ ତାର ଅଫିସରେ ବହୁତ କାମ ଅଛି, ତ ମୋ ଚଏସ୍ରେ ମୋ ପୁଅର ଚଏସ୍, ତ ଝିଅକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛୁ। ଯଦି ଝିଅ ମୋର ମନ ପାଇଲା, ଆର ସପ୍ତାହରେ ନିର୍ବନ୍ଧର, ତାର ସପ୍ତାହରେ ବାହାଘର। ମୋର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଜାନି ଯୌତୁକ ଏସବୁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ମୋ ଘରେ ସବୁ ଆଭେଲେବୁଲ୍। ତ ଝିଅକୁ ଡାକନ୍ତୁ, ଝିଅକୁ ଦେଖିକି ଯିବା। ହଁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ପୁଅ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ମ୍ୟାଡାମକୁ ପଚାରି ଦିଅନ୍ତୁ। ମ୍ୟାଡାମ ବହୁତ ଭଲ, ଉଦାର ମଣିଷଟି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ କଣ କାମ କରୁଛି? ଯେତେବେଳେ ମୋ ପୁଅ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୋ ପୁଅ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟରେ ଚାକିରି କରିଛି। ତ ସମୟ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଝିଅକୁ ଡାକ, ଶୀଘ୍ର ମୁଁ ଦେଖିକି ଯିବି। ଆରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମିଟିଂରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି, ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଛି। ରଖ। ଆରେ ମା ରାଣୀ, ଆଣିଲୁ ମା ବେଗ ବେଗ ଆସେ। ହେଲା ହେଲା। ଭାରି ସଂସ୍କାରୀ, ବୁଦ୍ଧିମତୀ। ଇଏ ଝିଅ, ୟା ଚର୍ମ ଧୁଳୁ ଧୁଳୁ ହେଲାଣି, ଏ ଗୋଟେ ଝିଅ। ସେମିତି ଭାବନ୍ତୁନି ଆଜ୍ଞା। ମୋ ଝିଅ ଆଜ୍ଞା କଲେଜ ପାଠ ପଢିବାକୁ ଯାଉଥିଲା, ଆଉ ତା ଭିତରେ ତ ଏଇ ଖରା ତରାରେ ଯାଇକି ଟିକେ କଳା ପଡିଯାଇଛି ଟିକେ। ମତେ ପାଠ ଶିଖଉଛ ତମେ? ମୁଁ ଛୋଟ ଛୁଆ ହେଇଛି, କିଛି ଜାଣିପାରିବିନି। ତମେ ଯେମିତି ତମ ଝିଅ ପାଇଁ ଭଲ ଚାକିରିଆ ପ୍ରସ୍ତାବ ଖୋଜୁଛ,
ମୁଁ ସେମିତି ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ଭଲ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅଟି ଖୋଜୁଛି। ଦେଖ ମଧ୍ୟସ୍ଥି, ଗରିବ ଝିଅଟେ ହେଲେ ବି ମୋର ସୁନ୍ଦର ଝିଅଟେ ଦରକାର। ହଁ ମ୍ୟାଡାମ, ଅଛି ଅଛି, ମୋ ପାଖରେ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅଛି। ଅଯଥାରେ ଏଠି ମୁଁ ସମୟ ବର୍ବାଦ କରିବାକୁ ଚାହେଁନି। ତମେ ଯଦି ମୋ ସହିତ ଯିବ ତାହେଲେ ଆସ। ଖାଲି ମଦନବାବୁ ମତେ ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ଟଙ୍କା ଲୋଭରେ ମତେ କହନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧରିକି ଆସିଥିଲି ନା। ଆଉ ନାଇଁ ମ୍ୟାଡାମ, ଆପଣ ଠିକ କରିଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଘର କେତେବେଳେ ଆମ ଉପରେ ମାରି ବସିବ। ଆଉ ସେ ଚେଷ୍ଟା ହଉଥିବ। ଚାଲନ୍ତୁ। ତମ ଝିଅ ବାହା ହବନି ଶେଷରେ ମୋର ପାଉଣା ବୁଡେଇ ଦେଲ। ମ୍ୟାଡାମଙ୍କୁ ମୁଁ କଣ କହିକି ବୁଝେଇବି? ସବୁ ତମରି ପାଇଁ ହେଲା ବାପା। ରହିଯା ରାନୀ। ରାନୀ 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 ରହିଯା ରାନୀ। ଇଏ କଣ କରୁଛୁ ରାନୀ? ନାଇଁ ଲୋ ମା, ତୁ ଏମିତି କେତେବେଳେ ହେଲେ କରିବୁ ନାହିଁ। ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି। ନାଇଁ ବାପା, ମୁଁ ଆଉ ପାରୁନି। ନାଇଁ ଲୋ ମା। ଦେଖ, ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଚାକିରିଆ ବର ଦେବେ। ସେ ମୁଣ୍ଡରୁ ଭୂତଟା କୋଉଦିନ ଓହ୍ଲେଇବ କେଜାଣି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ବାପା, ତମେ ମୋ ଭଲ ପାଇଁ ହିଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛ। ଆମ ସମାଜ କନ୍ଦ ହେଇଥିବ, ନହେଲେ ଆମ ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳୁଥିବ। ଘର ନହେଲେ ଭଲ ବର ଦେଖିକି ଦିଅନ୍ତି। ଆଜି ଝିଅ କଥା ଛାଡ, ମୋ କଥା ଥରେ ଭାବିଲ। ମୋ ପାଇଁ ଝିଅ ଦେଖିବାକୁ ଯିବ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଚାକିରିଆ ଜ୍ୱାଇଁ ଖୋଜିବେ। ମୁଁ ତ ଚାକିରି କରିନି ବାପା, ସେତେବେଳେ ତମେ କଣ କରିବ? ମୁଁ ଜାଣିଛି ତାର ଉତ୍ତର ତମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି ରେ ପୁଅ, ମୋର ଭୁଲ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଛି, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେ। ଆରେ ମଦନବାବୁ, ଆରେ ରେ ରେ, ତମେ କଣ ବ୍ୟସ୍ତରେ ଅଛ କି? ମୁଁ ଟିକେ ପଦେ କଥା କହିଦେଇକି ପଳେଇଥାନ୍ତି। ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି, ମୁଁ ସିନା ରାଗରେ ମ୍ୟାଡାମ ଆଗରେ ଚାଲିକି ପଳେଇଲି, ନହେଲେ ଆହୁରି ବଢିଆ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅଛି ପରା। କଣ କହୁଛନ୍ତି, କରିବା ନା ନାଇଁ? କଣ ମିଳିବ ସେଇଥିରୁ? ଓହୋ, ଆଜି ଜାଣିକି ତମ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା। ହଇଓ ମଦନ, ମୁଁ ପରା ତମକୁ ଆରମ୍ଭରୁ କହି ଆସୁଛି, ତମେ ତ ଖାଲି ଚାକିରିଆ ଖୋଜିଲ। ତମ ଝିଅକୁ ଯଦି ଚାକିରିଆ ବାହା ହେବେ, ତାହେଲେ ଚାକିରିଆ ଲୋକ କଣ ବାହା ହେବେ? ସମସ୍ତେ ଯଦି ଚାକିରିଆ ଖୋଜିବେ, ତାହେଲେ ବେକାରିଆ ଲୋକ କଣ ଅଥରା ରହିବେ? ନା, ବେକାରୀ ଲୋକ କେତେବେଳେ ଅଥରା ରହିବେନି, ବରଂ ତମ ଝିଅ ଅଥରା ରହିବ। ଖାଲି ତ ଚାକିରିଆ କଣ ରସ ଲାଗିଛି? କହିକିରି ମତେ ଲଜ୍ଜା ଦିଅନ୍ତୁନି। ଏବେ ଯାହା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣି ମୁଁ ରାଜି ଅଛି। ହେଲେ ମଦନ ବାବୁ, ଆପଣ ତ ଡେରି କରିଦେଲେ ଆଉ। ହଉ, କିଛି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି, ମୁଁ ଅଛି ନା। ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ପାଇଁ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବଟେ ଆଣିବି, ଆହୁରି ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିବି। ଖାଲି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଏଇ ଗାଁରେ ଯେତେ ସବୁ ଝିଅ ପୁଅ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିବି, ବୁଝିଲ?